دیکھا، عثمان غنی کا روضہ دیکھا، فاطمہ کی قبر انور دیکھا، حسن کے مزار کو بھی میں نے دیکھا، مسجد نبوی کی مینار دیکھے، مسجد نبوی کا میں نے در دیکھا، منبر دیکھا، سب کچھ دیکھا۔ اے حضرات مت پوچھئے اسی 3 لاکھ روپیہ میں نہ، میں نے گنبد خضرا بھی دیکھا، روضہ رسول بھی دیکھا۔ میں نے کہا حاجی صاحب ذرا مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ بولا کیوں نہیں، بولیے۔ میں نے کہا آپ نے مکے میں یہ دیکھا، یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، مدینہ میں یہ سب کچھ دیکھا، گنبد خضرا دیکھا؟ بولا ہاں۔ ہم نے کہا ایمانداری سے بولیے کیا آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، نبی کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ حاجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولے حضرت نہیں موقع ملا، کہاں نصیب کہ نبی کو دیکھ لیتا۔ تب تک یہ غریب آدمی پھٹا پھلانا غریب طبقے کا آدمی کھڑا تھا، رونے لگا، چیخ نکل گئی اس کی۔ میں نے کہا آپ کیوں رونے لگے؟ بولے حضرت رونا اس بات پر آیا کہ یہ اتنا امیر آدمی حج کرنے گیا تھا، مکہ مدینہ گیا، جب اس نے 3 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد، مدینہ جانے کے بعد جب اس نے مدینے والے کو نہیں دیکھا تو ہم غریبوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو مہدیوہ میں رہتے ہیں، ہم تو بارہ بندی کی ضلع میں رہتے ہیں، ہم تو غریبی کی زندگی گزارتے ہیں، ٹوٹے مکان میں رہتے ہیں، نمک روٹی کھا کے زندگی گزارتے ہیں، مگر ہاں سب کچھ کرتے ہیں، مگر صبح فجر کے بعد اپنے مصطفیٰ پر سلام پڑھا کرتے ہیں، عصر کے بعد بھی نبی پر سلام پڑھتے ہیں، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو نبی کے نام پر میلاد بھی کرتے ہیں، جلوس محمدی بھی نکالتے ہیں، محرم میں کھچڑا بھی بناتے ہیں، مجلس حسین بھی کرتے ہیں، ربیع الاخر میں غوث اعظم کی گیارہویں بھی کرتے ہیں، غریب نواز کی چھٹی بھی کرتے، اپنے آقا کو دل جان سے زیادہ مانتے۔ مگر رونا اس بات کا آیا کہ جب غریب امیر نہیں دے سکا تو ہم اس سے غریب کیسے دیکھیں گے؟ مہدیوہ والوں، میں نے کہا اگر آپ کو نبی کو دیکھنا ہے، آپ نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ارے بولا حضرت یہ کون مومن ہوگا جو نبی کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ ہم نے کہا اسی مہدیوہ میں بیٹھے بیٹھے ایک وظیفہ بتا کر کے جا رہا ہوں، اس کو تم پڑھنے لگو گے تو وہ 3 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد، مدینہ جانے کے بعد، اس نے مدینے میں اپنے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، تم یہی وظیفہ یہی پڑھنا شروع کر دے، تجھے مدینہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مدینہ والا تیرے گھر خود چل کر کے تشریف لے آئے گا، نبی خود تیرے گھر میں آ جائیں گے۔ بولا کیسے، وہ وظیفہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ بولا ہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ اپنے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ اپنے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کون ہوگا سنی مسلمان جو اپنے نبی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے؟ اس نے کہا جلدی کیجئے۔ میں نے کہا سن لیجئے، کس سرور دو جہاں رب کے دلدار کا، دل میں ارمان ہے گر ان کے دیدار کا۔ کرنا کیا ہے آپ کو نبی کو دیکھنے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ، ایک آواز آنی چاہیے آپ سب کی، آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، ان کی ہوگی زیارت کبھی نہ کبھی، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ۔ حضرات آج سنیوں میں بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نیاز کرتے ہیں، عرس مناتے ہیں، گاگر چڑھاتے ہیں، فاتحہ کرواتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، محرم مناتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن ہم نماز سے بہت دور رہا کرتے ہیں۔ میرے جملے تھوڑے سے تلخ ہوں گے، کڑوے ہوں گے، برداشت کرنے کی کوشش کریں گے تو جو دوا کڑوی ہوتی ہے، پینے میں دقت تو ہوتی ہے، لیکن جب وہ گلے سے نیچے اتر جاتی ہے تو مرض کو بہت جلدی ختم بھی کر دیتی ہے۔ سنیو، تم نیاز کے پیچھے پڑے رہ گئے، تم صرف جلوس نکالنے میں رہ گئے، تم صرف فاتحہ پڑھنے میں رہ گئے، گاگر میں، چادر میں، فاتحہ میں، نیاز میں، لنگر میں، عرس میں، کبھی غریب نواز کی بارگاہ میں، کبھی سرکار مسعودی کی بارگاہ میں، کبھی سرکار دیوا کی بارگاہ میں، کبھی سرکار غازی کی بارگاہ میں۔ جانا آنا لگا رہتا ہے، جانا چاہیے، خوب جانا چاہیے، لیکن سنیو دل کی تختی پر یہ جملے نوٹ کر کے جانا کہ چادر بعد میں، گاگر بعد میں، نیاز بعد میں، فاتحہ بعد میں، غوث اعظم کا مرغہ بعد میں، امام حسین کا کھچڑا بعد میں، ربیع الاول کا جلوس بعد میں، سارے نذر و نیاز بعد میں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کا 24 نمبر والوں سے کانٹیکٹ تو نہیں ہے تو اس طرح کی بولی آپ کر بولنے آئے ہو؟ نہیں، الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کا مرید بھی ہوں، حضور تاج الشریعہ کے دامن کا وابستہ بھی ہوں۔ میں اس لیے اپنی قوم کی اصلاح کرتا ہوں کہ نیاز آپ بعد میں دلائیں گے، گاگر آپ بعد میں اٹھائیں گے، چادر بعد میں چڑھائیں گے، اور اس کی تقریب بعد میں کریں گے، گھر میں نیاز بعد میں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز پہلے پڑھیں گے، ظہر کی نماز پہلے پڑھیں گے، عصر کی نماز پہلے
मगरिब की नमाज पहले पढ़ेंगे, ईशा की नमाज पहले पढ़ेंगे। महादेवा वालों, बोलने की इजाजत हो कि जब तू रब की बारगाह में सजदा करेगा, इधर नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ के घर जाएगा, अगर बत्ती सुलगाएगा, खाने पर फातिहा पढ़ेगा, नियाज के लिए हाथ उठाएगा, तो एक आवाज आएगी, बंदे घबराना, तूने उधर सजदा किया है तो जब अल्लाह राजी हुआ, तूने इधर हाथ उठाकर नियाज दिया है तो इधर अल्लाह का वली राजी हो गया है, इधर अल्लाह वाला राजी हो गया। नमाज पढ़ेगा तो मौला राजी होगा, नियाज करेगा तो औलिया अल्लाह राजी हो जाएंगे। लेकिन हम तो सिर्फ नियाज करते रह गए, फातिहा फातिहा। अब तो पोजीशन ही आ गई महादेवा वालों, बड़े अफसोस की बात है। हर नौजवान जो 18 से 20 साल 25 साल का नौजवान आप ले लें, आपने देखा होगा, अभी मैं फैजाबाद गया था तबलीग करने के लिए, तो वहां पर एक लड़का मुझे पानी पिलाने के लिए आया, उसने कहा हुजूर पानी पी लीजिए। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा तो नीचे सर के आधे हिस्से में उसके कोई बाल नहीं थे और ऊपर जैसे छपरा छावा, इधर मुट्ठी करे तो इधर छाए जाए और इधर करे तो इधर छाए जाए और नीचे लगे कि कोई चमगुदरी चाड़ है। हमने उससे कहा बेटा नीचे कोई बीमारी है क्या, बाल जमे नहीं, ऊपर तो छपरा छाए हुई है और नीचे कुछ नहीं है। तो गुस्से में लाल पीला होकर बोला, मौलाना साहब आप मेहमान है, पानी पीजिए। सीधे साधे मौलवी हो, क्या जानते हो? सब क्या जानते हैं? अबे हम इतना जानते हैं, इतना तेरे बाप दादा नहीं जानते हैं। उसने कहा अरे पी लीजिए आप, आपने दुनिया नहीं देखी है। अरे हमने कहा मैं बहुत देखता हूँ दुनिया, बताइए हुआ क्या? उसने कहा मौलाना खाली मिलाद पढ़ना जानते हो, जुब्बा पहने घूमते हो, टोपी लगाए घूमते हो, शीरीनी खाते हो, दूसरों के यहाँ खाना लेते हो, खाना खाते हो, और क्या जानते हो? हमने कहा बता बेटा तू कितना जानता है? बोला ये हनी सिंह का कमाल है, ये हनी सिंह का। मैंने कहा हनी सिंह कौन? बोला बहुत बड़ा हमारा पेशवा है, आइडियल है, उसने ऐसा कटवाया था तो हमने भी ऐसे कटवा लिया। हमने नीचे गौर किया तो देखा फटी पैंट पहने हुए था। हमने कहा बेटा आज सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम था, जरा अच्छा कपड़ा पहन के आ जाता, ये फटा फटा पहन के आया है, कुत्ता नोट डालेंगे। बोले मौलाना साहब आप तो मेरी बेइज्जती का फूलबा, जनाजा निकाल रहे हैं। हमने कहा जनाजा नहीं, कितने अच्छे कपड़े। बोले 1800 रुपया का आज ही तेरे नाम खरीद करके लाया हूँ। हम कहा ये तेरे नाम की मेरे नाम से फटा फटा पैंट हमने ना। बोले मौलाना आप पानी पीजिए, अपना काम कीजिए। ये सुनिए ये हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। आज नौजवान बाल कटवाता हनी सिंह के नाम पर, कपड़े पहनता गुंडों के नाम पर, लिबास पहनता गुंडों के नाम पर। अरबाज खान, सलमान खान, शेर खान, घोड़ा खान, गधा खान, जाने कौन कौन खान, मुसलमानों के नाम पर कलंका टीका लगा करके आने वाले। नाम सलमान है, नाम अरबाज है, नाम सैफ अली है, नाम फतेह खान है। काम ऐसा करता है कि शैतान भी मुंह छुपा के रखता है, बोलता है मैंने बहुत अच्छा शागिर्द पैदा कर दिया। काम ऐसे करता है, खड़े खड़े पेशाब करने वाला, खड़े खड़े मुंह पे लटरी करने वाला, नंगे सर खाना खाने वाला, चल चल करके पानी पीने वाला, शरीयत की धज्जी उड़ाने वाला, इस्लाम की बेइज्जती करने वाला, शरीयत रसूल की तौहीन करने वाला। नाम मुसलमान, काम शैतानों का कर रहा है। और हमारा मुसलमान अब तो आइडियल बना रहा है, टीवी के पर्दे पर नाचने वाला, ये गुंडा, ये लफंगा, ये नीचा। जैसा कपड़ा पहनेगा वैसे मुसलमान के बच्चे कपड़ा पहनेंगे, जैसा वो खाएगा वैसे नौजवान खाएगा, जैसे वो चलेगा वैसे ये चलेगा, जैसे वो सोएगा वैसे ये सोएगा, जैसे वो रहेगा वैसे ये रहेगा। अगर वो नंगा हो जाए तो आज का नौजवान नंगा हो जाएगा, अगर वो आज अपनी टी शर्ट पहन दिया जाए तो आज का मुसलमान आधा कपड़ा पहनने के लिए तैयार। ये सुन्नियों जिनकी तख्ती पर जुमले नोट करके जाओ, हमको आइडियल बनाना है तो टीवी के पर्दों पर नहीं, इसलिए कि गुंडों का हीरो गुंडा होता है, वहशी का हीरो वहशी होता है, जानवर का हीरो जानवर होता है, लफंगों का हीरो लफंगा होता है, गंदों का हीरो गंदा होता है। न हम लफंगों में से हैं, न हम गुंडों में से हैं, हम तो नबी के सच्चे गुलामों में से हैं। हमारा हीरो कोई टीवी के पर्दे पर नाचने वाला सलमान नहीं हो सकता, नाचने वाला शाहरुख खान नहीं हो सकता। हमारा आइडिया अगर कोई है तो करबला का हुसैन हमारा आइडिया है, बगदाद का गौसे आजम हमारा आइडिया है, अजमेर का करीम नवाज हमारा आइडिया है, देवा कव्वाली हमारा आइडिया है, सरकार
सरकार मसौली हमारे आइडियल है, सरकार गुलजार मिल्लत हमारे आइडियल है, हुजूर मुफ्ती आजम हमारे आइडियल है। और सुन्नियों, इस जमाने में अगर कोई हमारा आइडियल है तो ताजुश शरिया हमारे आइडियल है। सुभान अल्लाह, बेशक। इनको आइडिया बनाओगे तो जहाँ सलमान खान जाएगा वहीं सलमान जाएगा। अगर अल्लाह वालों को आइडिया बनाओगे तो जहाँ वारिस से आलम होंगे वहीं आप होंगे, जहाँ गौसे आजम होंगे वहीं आप भी होंगे। इसलिए सुन्नियों, लिबास में चेंजिंग लाओ। ये बाल जो कटवाते हो ना उनकी तरह सरकार फरमाते हैं जो दुनिया में जिस कौम से मुशाबिहत करेगा, जिसके साथ वो रहना चाहता है, क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ किया जाएगा। महादेवा वालों, हनी सिंह के साथ उठना चाहते हो, सलमान खान, अरबाज खान, शेर खान के साथ उठना चाहते हो, सानिया मिर्जा आवारा के साथ मेरी माँ बहनें उठना चाहती है, या क़यामत में फातिमा ज़हरा के साथ उठना चाहती है? आप खुद फैसला करें। एक तरफ जहन्नम लाग रही है और एक तरफ जन्नत महक रही है। आप बोलो, अगर आपके सामने दोनों चीजें रख दी जाए तो आप जहन्नम की तरफ जाओगे या जन्नत की तरफ? अरे जोर से बोलो यार। मुफ्त में दाढ़ी छिला के जन्नत लोगे, नमाज छोड़ के जन्नत लोगे, कीमत क्या करके जन्नत लोगे, रिश्वत खा करके जन्नत लोगे, पड़ोसी को सता कर जन्नत लोगे, माँ बाप को मार कर जन्नत लोगे, नमाज छोड़ करके जन्नत लोगे। याद रखिए, जन्नत किसी के पाक की नहीं है, जन्नत तो रसूल पाक की है। जो रसूल की सुन्नत का आमिल होगा, जन्नत उसी के नाम कर दी जाएगी। आप सुन्नी से अकीदा नमाजी मस्जिद के सामने ये प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि मैंने इसी मुनासिबत से कुरान की आयत पढ़ी थी। ए सुन्नियों, ये जमीन का फर्श, ये आसमान का शामियाना, अल्लाह ताला ने किसी चीज को बेमकसद नहीं पैदा किया। एक छोटी सी चींटी आप देखते हैं, चींटी को भी अल्लाह ने किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया। और तुम तो कोई 75 किलो का, कोई 80 किलो का, कोई 60 किलो, तुम्हारा भी पैदा होने कोई ना कोई मकसद जरूर है। आप अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मेरे मौला जमीन का फर्श, ये आसमान का शामियाना, ये चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, ये किसके लिए आवाज आएगी? मेरे बंदे, जमीन का फर्श मैंने तेरे लिए बनाया, आसमान का शामियाना तेरे लिए, चांद की चांदनी तेरे लिए, सूरज की रोशनी तेरे लिए, दरिया का पानी तेरे लिए, ये दुनिया की तमाम नेमतें तेरे लिए। हमने कहा मेरे मौला सब कुछ तुम मेरे लिए बनाया, और हम लोग किस लिए बनाए गए? तो अल्लाह ने हुक्म दिया, फरमाया मेरे बंदो, सारी कायनात की सारी चीजों को मैंने बनाया है तेरे लिए, और तुझे सिर्फ बनाया है अपनी बंदगी करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए, अपना सजदा करने के लिए। भाइयों, नमाज के करीब हो जाओ। कसम खुदा की ऐसी बहारें आएंगी जिंदगी में कि समझ नहीं पाओगे। एक वक्त की आप नमाज पढ़ करके देख लें। एक हदीस सुनाता हूँ छोटी सी, और इसी को सुना करके सलाम पढ़ लेते हैं। इजाजत है आपकी? इजाजत है? सुना दे कि बंद कर दे? एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अबू दुजाना है। अबू दुजाना पैगंबर इस्लाम सरवर कौन के पीछे पांचों टाइम की नमाज पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, जरा बोले आप। अगर कोई गुलजार मिल्लत के पीछे नमाज पढ़ ले, बोलो किस्मत वाला है कि नहीं है? अरे जोर से बोले, है कि नहीं है? और जिसने उनके अब्बा के पीछे नमाज पढ़ी होगी वो कितना किस्मत वाला होगा? जिसने आज से 100 साल पहले वारिस से पाक के पीछे नमाज पढ़ी होगी, तो मेरा यकीन तो ये कहता है कि जो उसने वारिस से पाक के पीछे नमाज पढ़ी होगी, नियत बांधा होगा देवा में, सर झुका होगा मदीने की सरजमीन पर, जब सर उठा होगा तो गुंबद खजरा दिखाई दिया होगा। कितना खुशनसीब होगा। मगर उससे किस्मत पे नमाज की किस्मत पे कुर्बान जाओ जिसने नमाज लाने वाले पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ी। पांचों टाइम की नमाज सहाबी पढ़ रहे थे। जल्दी जल्दी सुन ले आप। जोहर पढ़ने आए, सलाम फेरा नबी ने, और दुआ के लिए सब बैठे रहे, तो ये सहाबी भी बैठे रहे, दुआ मांगी, 2 रकात सुन्नत नबी पढ़ी, चले गए। असर की नमाज पढ़ने आए नबी के पीछे, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, दुआ मांगी, चले गए। मगरिब पढ़ने आए, सलाम फेरा, दुआ मांगी, चले गए। ईशा पढ़ने आए, सलाम फेरा, दुआ मांगी, चले गए। मगर जब फजर पढ़ने आए, फजर की अज़ान कितने बजे होती है? कितने बजे सुबह होती है कि शाम को? अरे 5 बजे शाम वाली में सुबह वाली। मुसलमान को तो यही नहीं मालूम ढंग से कि नमाज की अज़ान कितनी होती है। अरे सुबह जब फजर की अज़ान सुनते हो या अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने वालों उठ जाओ, हमारे सोने से बेहतर नमाज है। बोलो आवाज आती कि नहीं आती? तो जब फजर की नमाज सहाबी पढ़ने आए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सारे सहाबा बैठे रहे, और ये अबू दुजाना उठ के खड़े हो गए, सीधे अपने घर की तरफ चले गए। एक दिन गए, देखा गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, ऐसे जाते रहे, रोजाना जाते रहे। सहाबा ने शिकायत कर दी अपने नबी से, या रसूल अल्लाह,
یہ صحابی ابو دجانہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور 4 ٹائم میں دعا مانگتے ہیں، مگر جب فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو فجر میں یہ دعا نہیں مانگتے، بغیر دعا مانگے چلے جاتے ہیں۔ تو مدینے والے آقا نے فرمایا بلاؤ ابو دجانہ کو، روکا جائے، ان سے پوچھا جائے۔ ابو دجانہ بلائے گئے، پیغمبر کی بارگاہ تھی، نبی فرماتے نماز تم میرے پیچھے پڑھتے ہو، دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مہدیوہ والوں کے جملے سنو گے انشاءاللہ دماغ تازہ ہو جائے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ظہر پڑھنے آتا ہوں تو دعا مانگتا ہوں، مغرب پڑھنے آتا ہوں تو دعا مانگتا ہوں، عشاء پڑھنے آتا ہوں تو دعا مانگتا ہوں، مگر میرے آقا جب فجر کی نماز پڑھنے آتا ہوں تو دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ میرے گھر کے بغل میں میرا جہاں پر گھر ہے، میرے گھر سے گھر ملا ہوا ایک یہودی کا گھر ہے، ایک یہودی کا مکان ہے، اس کی دیوار اور میرے آنگن کی دیوار دونوں آپس میں سے سٹی ملی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ، اس یہودی کے آنگن میں بالکل دیوار سے قریب میں ایک کھجور کا پیڑ لگا ہوا ہے، یہ کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، کھجوروں کے گرنے کا موسم ہے۔ یہ میرے آقا رات کو جو کھجور کے دانے پک جاتے ہیں وہ زمین پہ گر جاتے ہیں، تو بالکل سٹا ہوا بالکل دیوار سے وہ پیڑ لگا ہے، کچھ شاخ ہے کچھ ڈال ہے میرے آنگن میں جھکی ہیں، اس یہودی کے پیڑ سے کچھ دانے میرے آنگن میں کھجور کے گر جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، بھی میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں جو جائز و ناجائز نہیں جانتے، حرام و حلال نہیں جانتے، اپنا پرایا نہیں جانتے، حق و ناحق نہیں جانتے۔ آقا اگر میں ادھر دعا مانگنے لگوں گا ہاتھ اٹھ جائیں گے دعا کے لیے، تو بچے بستر سے صبح اٹھیں گے اور جب آنگن میں آئیں گے تو کھانے والی چیز کھجور کو دیکھیں گے، بغیر کسی اجازت کے وہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لیں گے، اور جب وہ میرے بچے کھا لیں گے اور یہودی کو معلوم ہوگا کہ میرے پیڑ سے گرے ہوئے کھجوروں کو ابو دجانہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ مدینے کی گلیوں میں چل کر کے مجھے تانا مارے گا اور یہ کہے گا وہ ابو دجانہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اپنے آپ کو نبی والا کہتے ہو، اور میرے پیڑ سے گرے ہوئے کھجوروں سے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہو۔ آقا میں بھوکا تو رہ سکتا ہوں مگر کسی یہودی کا تانا گوارا نہیں کر سکتا ہوں، اسی لیے جلدی سے چلا جاتا ہوں۔ بچے بستر پر لیٹے ہوتے ہیں، میں بھاگ کر کے جاتا ہوں، کھجور کے دانے اٹھا کر کے اکٹھا کر لیتا ہوں، اور جب یہودی سو کر کے جاگتا ہے تو لے جا کر کے میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اتنا سنا مدینے والے آقا نے فرمایا بلاؤ اس یہودی کو جس کے آنگن میں کھجور کا پیڑ لگا ہے۔ بلایا گیا یہودی، پیغمبر کی بارگاہ تھی، نبی نے فرمایا وہ یہودی یہ پیڑ تو بیچے گا؟ کہا کون خریدے گا؟ کہا کون خریدے گا؟ نبی نے فرمایا میں خریدوں گا۔ کہا قیمت کیا لے گا؟ کہا محمد میں آپ کا کلمہ تو نہیں پڑھتا لیکن آپ سے زیادہ انصاف کرنے والا انسان آج تک میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ یہ بتا دیں اس کی قیمت۔ مالے والوں قیمت سن کر کے بس 2 جملے اور سنیں۔ نبی نے فرمایا میں قیمت لگا دوں؟ کہا ہاں میں قیمت لگا دوں۔ کہا ہاں یہ محمد آپ ہی بتا دیں اس کی قیمت۔ ذرا جملہ سننے سے پہلے زور سے کہتے سبحان اللہ۔ نبی کا پاور دیکھیں آپ، فرماتے ہیں میرے نبی وہ یہودی اپنے آنگن کا کچھ اپنے آنگن کے پیڑ کو عیسیٰ ابو دجانہ صحابی کو دے دے اور اس کے بدلے میں مجھ سے کچھ جنت بھی لے لینا اور جنت میں کھجوروں کی پوری باغ بھی لے لینا، جنت بھی دیں گے، جنت کی 10 پیڑ بھی دیں گے۔ یہودی نے کہا مرنے کے بعد پتہ نہیں جنت ملے یا نہ ملے، خدا کی بات کرتے نقل کی بات کیجئے۔ تب تک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق کا نادان دیکھ ابوبکر صدیق کی باغ لگی ہے، نبی کی زبان سے نکلی بات کو تو نے میٹ دیا اور نقل کی بات کرتا تھا پوری بقیہ لے لے اور اس پیڑ کو دے دے۔ بہت خوش ہوا، گھر میں آیا بیوی سے بتایا، کہا میں راضی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ارے آنگن میں کھجور کا پیڑ لگا ہے، کھجور آنگن میں مل جاتے ہیں، باہر نکلنا پڑے گا اس لیے میں راضی نہیں۔ رات کو سوئے دونوں، میاں بیوی، یہودی سو گیا ادھر صحابی سوئے، رات جب آنکھیں گزری تو پیڑ دائیں ہلا بائیں ہلا آگے ہلا پیچھے ہلا، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ پیڑ اس یہودی کے آنگن سے چلا، نہ کوئی لے جانے والا، نہ الیکٹرانی کوئی چیز، نہ اس میں کوئی کمپیوٹرائز، سیدھے سیدھے یہ پیڑ اس یہودی کے آنگن سے چڑوں کے ساتھ ابھرا اور بڑھنے کے بعد گھوم کر کے آیا۔ صحابی رسول ابو دجانہ کے پیچھے پھر اب کنارے نہیں لگا، یہ پیڑ تیری ہوشیاری کو سلام، یہ پیڑ تیری سمجھداری کو سلام کہ پیچھوں کے آنگن میں آگے کھڑا ہوا، کیونکہ جب یہودی کے آنگن میں لگا تھا تو آدھا صحابی کے آنگن میں دانا گرتے تھے، آدھا یہودی کے آنگن میں، مگر جب دوبارہ اٹھر کر کے آیا تو صحابی رسول کے پیچھوں پیچھ آنگن میں کھڑا ہوا تاکہ جتنے کھجور کے دانے گرے ہم سب کسی دشمن رسول کے آنگن میں نہیں، سب عاشق رسول کے آنگن میں دانا گرے، سب غلام رسول کے آنگن میں گرے۔ آیا پیڑ لگ گیا، فجر کی اذان بلال نے پڑھی مسجد نبوی سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آنکھ کھلی، لوگ اٹھے، مدینے والے چلنے لگے نماز کے لیے، صحابی بھی اٹھے تو دیکھا آنگن میں کھجور کا پیڑ،
बस्ती में झूम गए, सुभान अल्लाह। पेड़ मेरे आंगन में पहुंचे, फजर की नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, आज दुआ में बैठे रहे। सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह रोजाना रुकते नहीं थे, आप तो जा ही नहीं रहे हैं। आका ने फरमाया जाते क्यों नहीं? तो बोले या रसूलल्लाह, जिसके लिए जाते थे वो पेड़ पूरा के पूरा आंगन में आ गया। नबी मुस्कुराने लगे, उसको तो आना ही था, उसको तो आना ही था। यहूदी सुबह सो करके जागा तो देखा कि गड्ढा पेड़ गायब। अपने मोहतरमा अपने शरीक हयात से गिरहे मंत्री को धक्का मार के बोला, अरे पेड़वा कहाँ गए? पेड़वा तो बेगम वो बनाए के बोले कि जहाँ तू सोवत रहे हम तो सोवत नहीं, हम गाड़ी को पहाड़ लगाए नहीं। पेड़ है का गड्ढा है, पेड़ गायब। तब तक यहूदी आंगन में निकल के आया तो देखा, ऐसे नजर उठी तो देखा खजूर का पेड़ सहाबी रसूल के आंगन में मुस्कुरा रहा था। तो कहते सुभान अल्लाह। बाहर निकला तो बहुत अफसोस जताने लगा कि आंगों की लड़ाई कैसे गए, काट के लगी कि उखाड़ के लगी कि कसके लगी। काटे होते तो पता चलता, उखाड़े होते तो पता चलता, ये गया तो आखिर कैसे गया। तो बाहर निकला और लोगों से कहने लगा ये पेड़ गया तो कैसे गया। सारे लोग इकट्ठा हुए तो पेड़ के पत्तों से आवाज आई, डाल से आवाज आई। यहूदी खामोश हो जा, अरे तू ये कोई लाया नहीं है, हम किसी के बुलाने से नहीं आए, ताबूत जाना के बुलाने से नहीं आए, किसी दुनियादार के बुलाने से नहीं आए, हम तो अहमद मुख्तार के बुलाने से आए हैं, हम तो मदीने वाले सरकार के बुलाने से आए हैं। अरे हमको तो आना ही था, इसलिए यही रसूलुल्लाह की तबीयत थी, और जो रसूलुल्लाह की तबीयत होती है वो परवरदिगार की मशीयत हो जाया करती है। उखड़ते हुए पेड़ों को लोगों ने देखा तो एक आवाज आई कि सर को झुका के देखिए मिलता है क्या नमाज में, दिल को लगा के देख ले देता है क्या नमाज में। उनकी नमाज देखिए जो शहीद करबला, गर्दन 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 पे तेज है रवा, सर है झुका नमाज में। इसलिए सुन्नियों